परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जियो। आओ साध संगत कलगीधर पातशाह महाराज वालों उच्चारण की हुई फतेह का जवाब फतेह विच देइए जी। कोई भी रसना वांझी न रह जाए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज आपां साध संगत तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी वाले बारे उन्हां बारे गल करांगे कि गुरु अमरदास पातशाह महाराज साध संगत अपने गुरु बनन तो पहला उन्हां दा की जीवन सी। जदों गुरु बन जांदे ने उस तो पहला गुरु अमरदास पातशाह महाराज साध संगत तीर्थां दे उपर इशनान करना, देवी देवतियां नूं प्रसन्न करना, तीर्थां दे उपर जिहड़े साधु पुरुष आए ने, महात्मा पुरुष आए ने, जिहड़े लोक ब्राह्मण ने ते साध संगत उन्हां दी सेवा करनी। ते इसे तरह अमरदास पातशाह महाराज इन्हां दा नित दा कर्म सी पहलां दा। ते इन्हां ने मेलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ जाना ਜਾਂ कोई भी ऐसा भारी इकट्ठ होना इन्हां ने उत्थे जांदे रहंदे सन। एक दिन ना त्रिवेणी संगम इलाहाबाद की धरती ते जांदे ने गुरु अमरदास पातशाह महाराज। इत्थे दा एक पंडित होया जिहदा नाम है दुर्गादास, कईयां ने पंडित दुर्गो लिखिया है। तो खैर साध संगत ये पंडित दुर्गादास ने साध संगत इहदी लिव जिहड़ी है वो परमात्मा दे नाल बड़ी जुड़ी हुई है। ते ये बड़ा ही परमात्मा नूं भी प्यार करता है। ते इहदे मन दे विच इहदा काम पता की साध संगत जिहड़े तीर्थां उत्ते यात्रु आउंदे ने जां कोई भी मेलिਆਂ दे उपर यात्रु आउंदे ने ते उन्हां दे रहण वास्ते ना इहने अपने घर दे विच ना सरां बनाई हुई है, जिन्हों आपां कह दिंदे आ रहण वास्ते कमरे बनाए हुए ने घर दे। ते साध संगत इन्हें सरां बनाई हुई है। आए गए यात्रुओं की सेवा करता सी, उन्होंने भोजन का प्रबंध करता सी, उन्होंने वास्ते रहन का प्रबंध साध संगत ये सारे प्रबंध पंडित दुर्गादास करता सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस तरह धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज भी एक दिन इलाहाबाद की धरती ते आउंदे ने ना, ते ये भी पंडित दुर्गादास की सरां दे विच रहिंदे ने। जो रहिंदे ने ना पंडित दुर्गादास गुरु पातशाह जी हले गुरु बने नहीं हो। पहला साध संगत जे आपां गुरु लफ्ज़ वरत भी लईए साध संगत इहदे विच भी कोई उणताई नहीं हो, क्योंकि साध संगत जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज इस पंडित दुर्गादास के घर दे विच ठहरदे ने ना, ते इहने उन्हां दे हस्त रेखा वेख के ना कहंदा है कि मेरा तजर्बा कहता है, मेरी विद्या कहती है कि एक ना एक दिन तुसी बड़े वड्डे रुतबे दे मालक बनोगे। दुनिया तुहानू जानेगी, सारी दुनिया तुहानू इस संसार दे विच मन्नेगी। ये मेरा अपना तजुर्बा कहता है, मेरी अपनी विद्या का ज्ञान कहता है। ते साध संगत इस तरह ना जिद्दां मतलब यात्रु हुंदे सन वो इनू पैसे दे के चले जांदे हुंदे सन, सरां दा जो भी हक बनदा सी। इस तरह गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी हाथ नूं वेदा है, उन्हां दी हस्त रेखा नूं वेदा है। ते उन्हां हस्त रेखा दे विच एक पद्म बनिया होया, कमल दा पद्म बनिया होया। इहदे विच साध संगत कई वार आपां सोचदे हां कि कमल ये गल किवें हो सकती है। साध संगत ये गल भट्टां ने अपने सवैयां दे विच गल कीती हुई है कि गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी बारे जदों उन्हां दी हस्त रेखा नूं वेखदा है ना पंडित, ते कहंदा एक ना एक दिन तुसीं इस संसार दे विच बड़ा वड्डा महान रुतबा लैके बड़े वड्डे नाम दे नाल जाणे जावोगे। ते जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज जान लगदे ने उस तो पहला ये जिहड़ी भट्टां ने साध संगत अपने बचन कहे ने ना, ये भट्ट उस वक्त दे ने जिहड़े भट्ट जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज इस संसार दे विच गुरु काल विच साध संगत वरत रहे ने, लोकां नूं सिੱਖਿਆ दे रहे ने, ते आप गुरता गद्दी ते सुभाएमान ने साध संगत। ते वो भट्ट जी की बचन करदे ने, कहंदे ने बारज कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है। बारज कर दाहणे भी तुहाडे सज्जे हथ दे विच कमल दा पदम है। ते साध संगत रिद बसेबा वांग जो तीन लोकांतर मोह है। साध संगत ये गुरु अमरदास पातशाह महाराज वो हैं जिहड़े इस संसार दे विच हर एक इंसान नूं धन दौलत दे नाल निहाल कर दिंदे ने। जिहड़ियां रिद्धियां हुंदियां ना सिद्धियां हुंदियां ने साध संगत, आपां कभी सोचदे हां कि रिद्धियां सिद्धियां हुंदियां नहीं हो। जे साध संगत रिद्धियां सिद्धियां ना होण
ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤਰ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਵ ਨਿਧੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੀਨ ਲੁਕੰਤਰ ਮੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੋਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਠਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾ ਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕੰਤਰ ਮੂਹ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਠਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਭੂਲ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਲਵੋ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਕਾਕੇ ਭੂਲ ਭਰੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇ, ਪੇਕਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਚ ਪਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ। ਬਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੀਵੇਗਾ ਪੁੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੀਵੇਗਾ ਪੁੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਪੋਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੇਰੇ ਨਾਹੀ ਆਵਤ ਪਈਆ ਫੁੱਦੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲੇ
ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਪਿਆ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਤੇ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇ ਹੈ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਹੀ, ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦੇ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਪਰੋਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਬਿਹੀਨ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ, ਧਨ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਬਿਹੀਨ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਜੋ ਧਨ ਦੇਵੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਤਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਮ ਪੈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬਨ ਆਵੇ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁਲਾਈ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੋ ਧਨ ਬੋ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੋ ਧਨ ਬੋ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਤਨਾਮ ਲਿਵਲਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ ਲਿਵਲਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਧਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੈ ਲੋਕ ਸਦੇ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਨੈ ਤਰਸੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਆ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।